तो बीबियां बच्चे सब मारते गोलियां ना तुसीं भुनते। फिर इंदिरा गांधी मरदी है तो पूरे शहर दे विच लोकां दा बलात्कार सड़कां ते कीता गया बीबियां दा। हुण तुसीं फिर किसान अंदोलन दे विच हिंदुआं नाल दंगे कराउण दी कोशिश कीती भी जिहड़ा मुजरम है उन्होंने धर्म नाल जोड़ के ना वेख्या जावे ना। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ 34,000 ਘਟਾ ਦੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਅਸਾਲਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਦੋਂ 10% ਸਿੱਖ ਸੀ, 30% ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ 60% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीयां गहराइयां तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों तुहाडे नाल वादा कीता सी कि मेरे अगले एपीसोड दे विच भी सरदार भगवान सिंह जी कार सेवा वाले या बाबा भगवान सिंह जी कार सेवा वाले होणगे ते चशमदीद ने 84 दे उस वेले आप हाज़र सन। इंज कह लईए भी पूरी कार्रवाई अखां नाल देखी है, कन्नां नालों खड़ाक सुने ने। वो कैसा मंजर होवेगा वो सारा ये ज़्यादा ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? क्योंकि पेंट शर्ट देख के नुक्कर वाली दस्तार वो तुहानू कोई मनण नू तैयार नहीं होएगा। मैं संत बाबा सीसा सिंह दा 4 साल मैं उन्हां दा गड़वई रहा। जिन्ने भी हजूर साहब दियां जदों आरंभ की गई सेवा सचखंड दी जी, वो मेरे हुंदियां ही आरंभ की गई 24 दसंबर नू। उत्थों जिहड़ा लंगर हाल बनाउण दी, फिर सचखंड दी जिन्नी भी सेवा शुरू हुई। लंगर हाल जदों असीं बाबे निधान ਸਿੰਘ वाला बाबा आत्मा सिंह जी मोनी को लेने मैं बाबे आत्मा सिंह जी मोनी नाल भी 6 महीने लास्ट जो उन्हों की हैगी ही ते बाबिया ने मैनू ही नाल रखिया सी उन्हों दी कि कोई बंदा होर लिखा के ना रह जाए डेरा उरा जिस तरह। तो इस करके मैं कारसिया वाला विच रहा। सारे बाबा महेंद्र सिंह जी जिहड़े हैगे बाबा बचन सिंह दे नाल दिल्ली वाले उन्होंने नाल मेरी सेवा की आ। फिर बाबा बलविंदर सिंह जिहड़े हजूर साहब ने असीं इकट्ठे मतलब कि उदों सेवा करते रहे हैं सारे। बाबा जगतार सिंह होनी जिन्ने भी आ भी अज कल भी इस करके तुहानू कार सेवा वाले कहते हैं। मैं चाहांगा आपां वो प्रसंग करते पे सी भी वो बीबी सोढी नू गोली मारन तो बाद छिंदा भाटिए दी गड्डी लैके चला गया। उस तो बाद वो बीबी पौड़ियां चढ़ के बाबा जरनैल सिंह कोले अपड़दी है कि अपना दा यतन करदी है? नहीं, पौड़ियां जी जो रौला पा दिंदी है कि मैं सोढी नू मारता, सिंह उत्थे ही उहनू फड़ लैंदे आ, उत्थे फड़ लैंदे आ पौड़ियां चढ़दे आई। ठीक है, पौड़ियां जिहड़ियां चढ़दियां पौड़ियां दे थल्ले ही एक छोटा जिहा कमरा है जिथे भाई अमरीक सिंह दा फैडरेशन दा दफ्तर हुंदा सी, जिहड़ा संत करतार सिंह दे बेटे फैडरेशन दे प्रधान सन उन्हां दा। ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ही बंदे चैक वाले बैठे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਂਦੇ ही ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰੋਗੇਟ मतलब ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਚ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ 30 ਬੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ कारसिया ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ कारसिया ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਵਿਆਹ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਭੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। 30 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਆ, 10 ਸਿੰਘ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ कारसिया ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਭਾਟੀਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਟੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ? ਹਾਂ ਭਾਟੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਭਾਟੀਆ, ਤੋਤੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਛਿੰਦਾ 4 ਜਣੇ ਹਾਂ। ਛਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਬਰ ਸੀ, ਵੀ ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਸੋਡੀ ਮਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦਣ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੰਤ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਦਣ ਥੋੜੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਉਦੋਂ। ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਬਰ ਵੀ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬੱਬਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਦੇ, ਸੰਤ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਬਰਾਂ ਕੋ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਇਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ 84 ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਬੱਬਰ ਵੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਜਹੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਬੱਬਰ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਮੰਨੀ, ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਜੀ? ਛਾਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਨਹੀਂ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਤੋਤੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਟੀਏ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਰ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਦੇਤੀ। ਸੰਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਭਾਟੀਆ ਪਰਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤਨਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਛਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਤ ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਸੰਤ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਅਗਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸੋਢੀ ਮਾਰਿਆ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਛਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਈ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਦਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੀਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾਈ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਲੋ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਣ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ? ਆਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਕਿ ਛਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਬੰਦੇ ਵੇਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੌਣ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਘਰ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿਓ। ਛਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਬਦਾ ਛਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਛਿੰਦਾ ਸੋਢੀ ਹੋਟਲ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਫੜ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਟੀਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਛਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਛਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਛਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਛਿੰਦਾ ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਤਰਾ ਇਤਰਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸੋਢੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਵਾ ਕਿ ਛਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਸੰਤ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛਿੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਓਕੇ। ਛਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਢੀ ਮਾਰਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਲਾਓ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿਆ, ਲਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਲ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਨਾ? ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਗੁਲੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ 30 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੇੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਛੇੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ?
ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਖਦੀ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ ਫੇਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਰਾਤ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗਦਾਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰੀਆ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਖਾਦੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਬਿਧਾ ਸਾਡੀ ਕੱਢੋ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਸੜੀ ਮਿਲੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਤਲਬ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਸੜੀ ਮਿਲੀ ਕਿਤਨਾ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ। ਤੋਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੋਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਛਿੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਟੀਆ ਮਾਰਤਾ, ਭਾਟੀਆ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸੇਮ ਡੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ ਸੇਮ ਡੇ। ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਿਆ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਢੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਢੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਢੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਜੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਵੀ ਸੋਢੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ? ਔਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸੋਢੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਸੌ ਤੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੀੜੀ ਬੂੜੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਜਲਾਏ ਸੀ, ਕੱਚ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 35,000 ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 33,000 ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ 37, ਕੋਈ 40। ਚਲੋ ਅੰਕੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ 33 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਇੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਹ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਮਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਕੁਝ 6 ਬੱਸ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਹ ਖੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਚਮਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜਨਤਕ ਤੁਸੀਂ 33,000 ਤੁਹਾਂ ਗਣਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 33,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ 33 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 35 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 40 ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਨਸਾਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 35-40,000 ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ 34,000 ਘਟਾ ਦੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਅਸਾਲਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ? ਉਹ ਅਸਾਲਟਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਵਰਗ ਬਲ ਗਿਆ ਅਸਾਲਟਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 2 ਦੇ ਗਨ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋ ਅਸਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਟੇਨਗੰਜ ਜੇ ਚ ਉਹਨੇ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਚ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, 34 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਸਟਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਧਵਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਹਨਾ। ਜਨਰਲ ਬੈਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ। ਜੋ ਮਨਚੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ। ਗਨਮੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ। ਫਿਰ 35,000 ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ 35 ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। 35,000 ਬੰਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 35,000 ਬੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਲਿੰਟਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 35 ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਤੇ? ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਦੋਂ 10% ਸਿੱਖ ਸੀ, 30% ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ 60% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਨਜਾਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਵਾਜਪੇਈ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਵੈਦਿਆ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੂੜੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ? ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਮਾਰਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨਤੇ ਕਿ 5000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 120 ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਮ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਬਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ 120 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਦੇ 365 ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ 30 ਜਾਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਡਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਜਾ ਕੇ, ਦਰੇ ਖੈਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ 62 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ। 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਤੁਹਾਂ ਮਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ। ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ 35,000 ਹਿੰਦੂ। ਲਓ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ
ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। 84 ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? 84 ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ